सत श्री अकाल जी, सारा का स्वागत है। मैं मनदीप उम्मीद करती हाँ तुसीं सारे चढ़ती कला च होंगे। खास प्रोग्राम लैके तुहाडी खिदमत च हाजिर होए हैं। इस प्रोग्राम के तहत असीं वख-वख हस्तियां नूं आप जी दे रूबरू कराउणा है। सो अज जिस नाल जिन्हां नाल जिस रूहानीयत हस्ती नाल तुहाडी मुलाकात कराउणी है, जानी मानी एक रब्बी रूह हैगी है, एक ऐसी रब्बी रूह जो मनुख नूं सिर्फ मनुख की भावना नाल देखते हैं, जात पात धर्म तो उपर उठ के एक धर्म का प्रचार कर रहे हैं, अपनियां जड़ियां गल्लां ने वो लोकां दे विच लैके विचर रहे हैं। अज मेरे नाल ने मुस्लिम सिख प्रचारक सूफी संत गुलाम हैदर कादरी जी। बाबा जी का बहुत बहुत स्वागत करते। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा जी सेहतां ठीक ठाक ने? हाँ जी हाँ ठीक, सतगुरां दी कृपा, अल्लाह दी मेहर है। तुसीं दसो ठीक हो? जी बाबा जी मेरा जी। बाबा जी नूं अक्सर तुसीं सोशल मीडिया ते देखिया होएगा, वख-वख पंजाब तो बाहर विदेशों दे विच भी तुसीं बाबा जी नूं सिख धर्म का प्रचार करते देखिया होएगा। तुहाडे मन च भी बहुत सारे सवाल उठते होणगे और सानू भी कई वारी साडे दर्शक सवाल पुछदे ने। मेरी कोशिश रहेगी अज उन्हां सारे सवालों के बाबा जी तो जवाब लैण दी। बाबा जी सब तो पहला मेरा सवाल ये मेरे मन दे विच वलवल है कि तुसीं मुस्लिम धर्म दे विच तुहाडा जन्म होया, तुसीं सिੱਖੀ का प्रचार करना शुरू किया, कितना टाइम हो गया? सब तो पहला सवाल है कि कितना टाइम होया तुहानूं सिख धर्म का प्रचार करदिआं होया? मैनू हो गया जी 12 साल 8वां महीना चल रहा। 12 साल 8वां महीना। ऐसा की तुहाडी जिंदगी च मोड़ आया जिसने कि तुहानूं एक इंस्पायर कर दिता? अंदरों तुहानूं ऐसी किहड़ी आवाज़ आई सी कि तुसीं मैं ये नहीं कहूँगी कि तुसीं अपना धर्म छड्डिया, क्योंकि अज भी तुसीं उसे बाणे चो जो तुहाडे धर्म के लोग पाउंदे ने ना, पर तुसीं सिੱਖੀ तो किवें इन्ना इंस्पायर हो गए कि तुसीं सोचिया कि इसका प्रचार करना जरूरी हो सकता है? आप जी का सवाल बहुत सोहना, बहुत वधिया है, तो 12 लोग इस सवाल नूं करदे ने ते तुहाडे चैनल दे राहीं जिहड़े नाज़रीन ते सामईन ने उन्हां दे मन च भी ये गल आउंदी होगी। तो इहदा सवाल यह है, इहदा जवाब यह है कि दो चीज़ां ने। एक इस्लाम दे विच मुसलमान दा होना और दूजा यह है कि मुसलमान दे विच इस्लाम होना। तो मेरी जिहड़ी गल है वो ये है कि साडे मुसलमानों च कई सारे तबके ने। तबके तो मुराद ये है कि कुछ एक मौलवी हजरात ने, कुछ दुरवेश ने। तो दुरवेशों का जिहड़ा नज़रिया है वो ये है कि वो धर्मां दे विच, जिवें अजकल मैं तुहानूं दस्सिया ना कि लोग धर्मां च पाए जांदे ने, लोकां दे विच धर्म नहीं पाया जांदा। तो जिहड़े दुरवेश ने, मुला संजामी फकीर जिहड़े गुजरे ना 700 वरे पहला, उदों जिहड़ी सिੱਖੀ अज अपने सामने है ये सिੱਖੀ नहीं सी। तो उन्होंने कहा कि गर तो जामी वसल खाही सुलह कुन हर खासम बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह बा बरहमन राम राम। यानी यदा अर्थ होना है कि ऐ जामी जे अगर तू उस परवरदिगार काल पुरख परमात्मा वाहिगुरू अल्लाह दा मेल चाहुंदा है, उन्होंने मिलना चाहुंदा है, तो तू इन्हां चक्रां च ना पै जिथे सारे बह के अल्लाह अल्लाह कह के अल्लाह का नाम जप रहे हैं तो अल्लाह अल्लाह कह ले, और जे अगर राम राम जप रहे हैं तो राम राम कह ले। जे अगर इस उपदेश नूं तुसीं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे विच देखोगे तो साफ तौर पर आया है, कोई बोला है राम राम, कोई खुदाए, कोई सेव है गुसैया इलाहे इलाहे। तो दुरवेशां दे विच मोहब्बत नूं पहल दित्ती जांदी है, इश्क नूं पहल दित्ती जांदी है, नाम नूं पहल दित्ती जांदी है, सेवा नूं पहल दित्ती जांदी है। जद शराब दीआं हद्दां तोड़ के अगे जांदा है फिर वो सूफी या फकीर या संत कहूंदा है। ते मैं अपने पहले मुसलमाना दे विच मैं मुफ्ती दा से जड़ा सीगा ओहदे ते काम करदा सी। मुफ्ती नहीं समझ लो जिवें आज अपने तख्तां दे जथेदार। ठीक है जी। तेर मेल मेरे अंदर भी सी, पर जद एक मुर्शदे कामिल दी नज़र पई ते मैं किताबी ज्ञान दी हकीकत मेरे सामने ना बराबर रह गई, प्रैक्टिकली जीवन नूं जीना शुरू किया। हुण तुहाडा जिहड़ा दूजा सवाल है कि सिੱਖੀ तो प्रेरित क्यों? अपने सफर नाल रूबरू। जी
ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਕੁਝ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਹੁਵਲ ਅਵਲੂ ਵਲ ਆਖਿਰੂ ਵਲ ਜ਼ਾਹਿਰੂ ਵਲ ਬਾਤਿਨ ਵ ਹੁਵਾ ਬਿਕੁੱਲੀ ਸ਼ੈਇਨ ਅਲੀਮ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਲਾਹ, ਔਰ ਜਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ। ਜੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉसी ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉसी ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨੀਮ ਅੱਲਾ ਖਤਰੇ ਈਮਾਨ, ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰੇ ਜਾਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਲੋਭ ਚ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਟਾਕਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੈਸੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ? ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਦਰਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਸਤ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਸੀਗਾ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚੁਣਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਾਖਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਦ 18 ਵਰੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਸੀ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੁਗਲ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਦ ਸ਼ਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਢਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਕਾਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟੁਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਨਾਤਨੀ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ ਸੀ? ਵਸਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਹਰ ਧਰਮ ਸੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ? ਜਦ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਇਰ ਮਸ਼ਰਿਕ ਡਾਕਟਰ मोहम्मद इकबाल साहब लिख रहे हैं कि फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से।
एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। और इस तो भी सख्त गल उन्होंने लिखा कि बुत कदा फिर बाद मुद्दत के मगर रोशन होया, नूरे इब्राहिम से आदर कगर रोशन हुआ। क्योंकि सिखी जड़ी है इहदे विच बंदगी जड़ी है वो एक अकाल दी है, परचा जड़ा है वो शब्द दा है, दीदार जड़ा है वो खालसे दा है। ते मेरे मन च ये वजन रहा कि मैं इस्लामिक कानून नू चंगी तरह जानता, क्योंकि मेरी पढ़ाई यह है जिन्हों मुफ्ती कहा जाता है। जे अगर इत्थे मुसलमानों की सरकार होंदी ते मुफ्ती नू ही काजी बनाया जाता है। तो बस यही करता है कि भी जड़ा बंदा आया है, जब पहली गल तो उस समय भी मुस्लिम मुल्क नहीं सी, ना हुण तक कोई जुर्म साबित कर सकिया कि जुर्म की सी। जुर्म तो कुछ भी नहीं सी उन्हां दा। फिर अच्छा ये भी जरूरी नहीं है जुर्म उन्हां दा, सिर्फ जो ये देखण च मिलदा है कि तुसी उस धर्म नू इस्लाम धर्म नू अपना क्यों नहीं रहे, कबूल क्यों नहीं कर रहे। ਅਸੀਂ एक मनुख हाँ, ਅਸੀਂ किसी भी धर्म ਨੂੰ अपना सकते हाँ। वो छोटे छोटे बच्चों का की जुर्म सीगा भी वो नहीं किसी धर्म ਨੂੰ अपनाना चाहते सी। मैं कहना कि जिन्हां लोगों ने जुल्म किया है ना वो मुसलमान है ही नहीं गए। तुसी उन्हां नू मुसलमान ही नहीं मानदे? मैं नहीं मानदा। क्यों नहीं मानदा? मुसलमान इस्लाम कबूल करन तो बाद बनदा है। इस्लाम दा अर्थ है सलामती। तुसी दसो कि मुसलमान किवें रह सकदा है जिन्हें पूरा लाबाडियों सिरे तो जुल्म किया है। ते उन्हां लई मैं यही वरतों करदा हाँ कि वो इस्लाम दे विच सन, इस्लाम उन्हां दे विच नहीं सी। इस्लाम उन्हां दे विच नहीं सी क्योंकि उन्हां दे विच इंसानियत नहीं सी, सलामती नहीं सी। जिस तरीके नाल तुसीं उन्हें शब्द यूज कीता सलामती, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਵਕਵਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੋੜ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ? ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣੀਏ ਆਖਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕੀ। ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਮਦੇ ਬਾਰੀਏ ਤਾਲਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਜ਼ਬਾਨੇ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਖਲਕਤ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਰਿਹਾ? ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੋ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਲੋ, ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਲੋ, ਰਾਮ ਕਹਿ ਲੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੀ ਵਕਵਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਐ ਸ਼ਹਿਨशाह औरंगजेब लईन, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਓਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ औरंगजेब ਤੂੰ ਲਾਂਤੀ ਆ, ਜ਼ਦਾਰਾ ਹੀ ਦੂਰਸਤ ਦੀਨ, ਤੇ ਤੂੰ हुकूमत तो भी दूर है ते धार्मिक भी नहीं है, धर्म तो भी दूर है। ते ये एक मेणा है कि नहीं है? है मेणा। ते वो दिता क्यों है? सच्चे पातशाह ने अगे दसिया कि तू मेरे नाल जिहड़े वादे कीते वो पूरे नहीं कीते। वो एक पूरा एक जिहड़ा हैगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਈਸ਼ਰ ਟੀਵੀ ਤੇ या सूफी संत गुलाम हैदर कादरी बहुत सारे वीडियो आने शुरू हो जाते हैं ते सुन सकते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਣੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠਾ
मैं कई बारी सिखां नूं कहना, क्योंकि मैं तुहानूं दसां कि MH1 ते मैं किन्नी बारी आया, शरदा ते आया, दिव्या चैनल ते आया, समय चैनल ते आया, PTC ते आया, A1 ते आया, यानी ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 25-30 ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਈਸ਼ਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਕਾਦਰੀ ਇੰਨਾ ਭਰ ਦੋ ਤੇ YouTube ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਰੀ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਿਲੰਗ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ बेटा जी, मैं तो बेटा जी कह सकदा क्योंकि मैं वो जबान नहीं बोलनी ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰਲਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਚਾਨਣ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਸੈਯਦ ਬਦਰੁੱਦੀਨ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਗਨੀ ਖਾਨ ਨਬੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ। ਲੋਕ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬਸ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਗੂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗੂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਛਕ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਾਕ ਬੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਸੱਦ ਲੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੱਦ ਲੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਸੱਦ ਲੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਸੱਦ ਲੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰਾਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦਰਦੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਵਾਹ ਮੌਲਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਗੰਜਸ਼ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਆਪਾਰ ਅਗੰਮ ਬੇਅੰਤ ਤੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਾਤਾ ਸੱਚ ਚੁੰਮਾ ਪੈਰ ਮੂੰਹ। ਜਦ ਸੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੁਪਾੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਆਏ।
ਆਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, RDX ਠੰਡਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੜਾਈਆਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਝਗੜੇ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਨਣ ਨੇ, ਉਹ ਜੀਓ ਜੀ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਹੁੰਚਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫੇਰ ਬਦਲ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਐਕਸਪਲੇਨ। ਜਦ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਨ ਸੁਨ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਜੀ ਕੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਉਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੁੜਾ ਹੁਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਔਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਤੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਨੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 3 ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ। ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਸਮਝਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। मैंने किया भाई गुरु साहब ने पूछ लो। वो फरमा रहे ने कोई गावे को सुने कोई करे विचार को उपदेश है को दड़े तिसका होए आधार। मैं कि पूछ लो ना, सच्चे पातशाह ने पूछ लो। ते वो जद उन्होंने गुरबाणी दी तो उन्होंने दे सामने सुनाई गई ते मैं अज इस गल दा जिक्र करांगा कि मेरे नाल जिन्हों असी कहने मोड़े नाल मोड़ा या शाना बशाना ते ओ सन सिंह साहब जथेदार ज्ञानी गुरमुख सिंह जी, साबका जथेदार श्री दमदमा साहब, मौजूदा हैड ग्रंथी अकाल तख्त साहब। जद कदे भी मेरे ते किसी ने उंगल चुकी सिख ने ते ओ आगे खड़े नजर आए और ओ मैनू उन्होंने किया और हर तरह की जिहड़ी गल है वो कीती। अज भी वो ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਜਿਹਨੇ ਵਾਕਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਂ ਕਿ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਲਵਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ? ਐਸਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ 5,000 ਸਾਲ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਤੌਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਅੰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗਊ ਗਧੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਦਰਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਯਾਦ ਆਈ, ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੈ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੈ ਦਸ ਕਾਜ ਸਮਾਰੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਟਕਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਗਿਰੀ ਗਦੀ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਮਾਰਤੀ। तो इस चीज ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਸੰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਮੱਲੀ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਫਿੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੱਬੀ ਖਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਮਾਰ ਦੇ ਯਾਰਾ, ਮੌਤ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਅਈ ਨਮਾ ਤਕੂਨ ਯੁਦਰਿਕੁਮੁਲ ਮੌਤ ਵਲੋ ਕੁੰਤੁਮ ਫੀ ਬੁਰੂਜ ਮੁਸ਼ੱਯਦਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਇਓ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਤਾ ਸੋਨੀ ਬਨ, ਮਲਕੁਲ ਮੌਤ ਜਾ ਆਵਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਸਿਆਸੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਬਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਆਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਕਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੌਕਾ ਮਾਰੋ, ਕੈਸ਼ ਕਰ ਲੋ। ਇਹ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਭਾਜੀ, और चले गए। बाद पता लग गया कि वो कुछ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਭੇਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ 2 ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਥ ਕਰਦਾ, ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਸਮੀਉਨ ਬਸੀਰ, ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਅਲੀਮੁਨ ਖਬੀਰ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾ ਦਿਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਖਬਰ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ, ਕੋਈ ਖੋਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ
ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਰ ਗਏ, ਮਰਦੇ ਆ ਮੁਰਦੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ ਲਾਏ ਆ ਉਹ 3350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਮਾਉਂਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 5000 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ 500 ਬੰਦੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਚਪਾਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਸਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 500 ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, 500 ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। तो मेरा अपना स्वार्थ है, मेरा अपना लालच है जी। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੜੀ ਨਾਲ ਕੜੀ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਤੋਂ। ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨਾਲ? ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ 40 ਹੈਕਟਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ 7:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਹੈ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5-4 ਵਾਰੀ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਧਾਰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੋਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਸੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਨਾਨਕ ਸਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਧਰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦ ਮੈਂ ਆਇਆ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਯਾਦ ਕਲੇਰ ਰੱਖ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਇਕ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। 2 ਗਾਣੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ 2 ਕਲਮ ਲਿਖੇ ਆ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੱਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੱਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੱਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਚਰ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਕਾਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਮਈਨ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਹਦੀਸ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਸੈਮ ਟੂ ਸੈਮ। ਯਾਨੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ, ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਤੇ ਮੈਂ 2 ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਦਇਆ ਦੀ ਥਾਂ, ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸਜਣਾ ਨਾ ਮਿਲੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਛਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਉਲਝਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਜਨਮ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਸਮਾਂ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਮਾਂ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਪਿਓ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਵਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ, ਕਿ ਜਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਝੂਠੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੀ ਖਰਾਬੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਜੇ ਕਸਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਟੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆਰਿਓ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 40 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।